دەنگی گەل دەنگی هەر چوارپارچەی کوردستانە. جناوێندان و چیانە رادیۆ دەنگە گەلدان باشکۆدەڕین هێژە ئیرۆ 24 تەباخی 2024 شەمیلی بروکسلی ساعت 13 لە ئامێدە 14 ئەمێ نوچێن دناوە ڕۆژێ پێشکەش بکەن دەمدەم ئازادیە ڕێبەرە پۆیە. تێژێکێ گوت ئێریش نکارن چەپەمەنیە ئازاد بێدەنگ بکە داخویانێ تێڤگەرە ژنێن کورداڵە ئەوروپایی تێژێکێ بڤرێنگیە ژکەتکارن چەپەمەنیە ئازادا کورد کوردستان تارە و هێرۆ بەهاتین دە ئەنجامە ئێریشە باڵافرێن پێمەر و بچێکێن دەولێتا ترتە هاتن قەتلکردن رێژیم ئاکەپێ مێپەیا فاشی سەر قڕکردنا گەل و ژنێن کورد سیاسێتێ دمەشینە ئەم vê êrişan nemardana ya rejima faşîst bi nefret şermezar dikin û jiketkarên çepemeniya azad malbatên wan û gelê Kurd re sersaxiyê dixwazin. Em soza zindîkirina xeyala jiyana azad didin Gûlistan tare û hêro bihatîn. Ev êriş nevê bikin nebikarin çepemeniya azad pêdeng bikin ne jî wê bikarin têkoşîna azadiya Kurd rawastînin. Têjekê bank li hemû jinan gel û raya giştiya demokratîk kir ku li dijî xiyanet û qirkirinê helwes bigirin û tevlî çalakiyên ku bi pêşengtiya têjekê têl nidarxistin bibin. Parlamenterê berê Parlamentoya Iraqê Xalip Mehemed derbarê êriş û dagirkeriya dewleta Tirk û hevkariya malbata Barzanî ya ji bo dagirkeran axivî. Xalip Mehemed dibêje dagirkeriya dewleta Tirkiye li ser xaka Başûrê Kurdistanê bi hevkariya mala Barzanî hêza roj pêk tê armanca hevkariya PDK jî tirsa ji hilbijartinê ye. قۆناغێکی جیاواز ئەم جارە مەسەلە شەڕەکانی دەست پێ کردووە کاتی خۆی بە زەرهێزی هێناوە ئەی بردەوە و یعنی مەسەلە چەند ناوچەیەکی کرد دوایی یەک جایتر ئەگەڕایەتەوە بەڵام ئەم جارە بە قۆناغێکی تراتووە ئەو قۆناغا ئەوەیە کە ئەگەر بتوانین خۆشیانەوەی کە ئێڵێن ئەڵێن ئێمە 40 بۆ 50 کیلۆمەتر ئەمانوێت عمقی عێراق بینە ژوورۆ و ئەمانەوێت خطوتێکی ئەمنی بۆ خۆمان دروستین کە ئەمە هیچی ڕاست نییە یعنی ئەمە داگیرکاریی وازحە لەم داگیرکاریە ئەوەی من وردبینی ئەەکەم بنەماڵی بەرزانی لەگەڵایە چاوساغیانە شوێنەکانیان بۆ دیارریەکە هێزی ڕۆژی لەگەڵایە کە چەندین ساڵ ئێمە قسەی لەسەراکەین و لە عێراقە داوای ئەومانگە کە موچەکانیان ببڕن کە 17,000 جوندین کە تەسلیح و تەجهیز و پارەکانیان لەسەر موچەی ئێمەیە ئەم هێزانە حەلەقەی دووە من بۆ پاراستنی هێزی تورکیا لەگەڵ ئەوەشدا ویستیان بەشێک لە سونەی عەرەب لەگەڵیانە بێ کە ئێستا لەگەڵیانایە و هەوڵەدا مەسعود بارزانی و مەسرور بارزانی ئەوانە لە سەردانیە چیروان بارزانی لە سەردانەکانیان بۆ عێراق ئەوەیە کە ئەیانەوێت بەشێک لەلایەنە شیعەکانیش لەگەڵیانە بێ بۆ ئەم داگیرکاریە لە هەموو دنیا نەمبینیوە کە سەرۆکی وڵاتێک یان سەرۆکی هەرێمێک یان خۆی بە دەمسپی وڵاتەکە و نەتەوەکەی بزانێ خۆی چاوساخی بۆ هێزی دوژمن بکە خۆی لۆبی بۆ هێزی دوژمن بکە خۆی پارە بۆ هێزی دوژمن سەر بکە خۆی تەجهیزی بکە بۆ پاراستنی ئەمەی کە ئیبینم کە لە مناڵی بەرزانی ئیکەن بەداخەوە مەسعود بەرزانی و عایلەی بەرزانی لە هەموو شوێنەکە کە قساکەن بە ناوی کوردەوە قساکەن بەڵام جورئەتی ئەوە ناکەن لە خوارەوەی سەرڕەش جەردنمەی تورکی داوای هەویە و جنسیە لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە کە ئەبووە ئەمە پێچەوانە بواە هاوڵاتیانی شیلادزێ و خەڵکی شیلادزێ چوونە سەر دەبابەکان و سووتانیان بەسکێشەکە ئەوەیە ئێمە سە قیادەکانمان بۆتە چاوساکان قیادەکانمان ئەیان پارێزن بۆ نمونە پاراستن بۆتە فەرعێک لە میتی تورکی زیاتر لە میتی تورکی شوێنی پەکەکە نیشانەدا زیاتر لە میتی تورکی GPRS دانا بۆ خەڵک بۆی بێفڕەکەوان بێنی گەلی کورد بوون و مانەوەی هەرەوە ئەگەێنێ کە ئەم گەلێکی زیندووە بەڵام بەداخەوە قیادەکانی بەشێکی زۆری قیادەکانی قیادەیەکی مەسەلە چاوساخ و جاشی لایەنەکان و بە تایبەتی تورکیا
Saziyên rojnamegeriyê navnetewê RSF û SPJ êrişa li dijî xebatkarên medyayê şermezar kirin. Êrişa Dewleta Tirk a li dijî rojnamevarên Kurd li Silêmaniyê diqada navnetewê de jî bû sebeba nerazî bûnan. Serokê Masaya Rûşheta Navîn a rêxistina rojnamegerên Sînor Nenas RSF Jon Han Danger li ser malpera rêxistinê daxuyaniyek da. Daxuyaniyê de hat bibîrxistin ku rojek û nîv piştî hişyariya RSF ya li ser zêdebûna tundiya li dijî rojnamevanan li Kurdistanê Iraqê du nûçegihanên din ên Kurd hatin kuştin. Daxuyanî wiha ye. Lêgûrî şahîdan li bajarokê Seyid Sadık Silêmaniyê balafirên bê mirov li wesayîtekê xistin. Çavkaniyên xwe cî ragihandin ku artêşa Tirkiye ji mah Hezîranê ve şerê çekdarî li dijî endamên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK zêde kiriye. RSF derbarê her du rojnamevanên şehîd da jî van agahiyan dide. Hêro bihatîn 27 salî ji sala 2020 vir ve li cîhat rê dixebite. Li gor rojnivîsê Gülistan Tara ya 40 salî jî ji sala 2000 ve ku weke rojnamevaneke profesyonel bi gelek dezgehên ragihandinê re kar kiriye. RSF diyar dike ku bi vê bûyera dawî re Herêma Başûrê Kurdistanê dibe yek ji herêmên herî xeternak ên cîhanê. Di daxuyaniyê xwe de RSF êrişa li dijî hêro bihatîn û Gülistan Tara bi tundî şermezar kir û got em bank raydarên Kurd dikin ku vî sûcê li ser xaka wan pêk hatiye ronî bike. Divê raydarên Tirk berpirsiyar bin redkirina Wezareta Parastinê ya Tirk têrê nake. Divê rojnamegerên Kurd ewle bin û adalet pêk were. RSF li ser hesaba xwe ya medya dijîtal jî bû yerê şerbezar kir û bank li hikûmeta Herêma Kurdistanê kir ku bû yerê zelal bike. Komîteya Parastina Rojnamegeran CPT jî bû yer şermezar kir. Koordinatora bernameya MENA ya CPJ jî Yegan Rezan ji rojnameya daxuyanî li Washingtonê dêsêde û got em ji ber êrişa trajik a dronê ya 23 tabaxê ku di rojnamevanên li Kurdistanê Iraqê hatin kuştin û yek jî birîndar kirin pir xemgînin. Yegan Rezan her wiha vê bangê raydarên Tirk kir desthilatdarên Tirkiye divê bilez lêkolînê li ser vê êrişê bikin û diyar bikin ka tîmê rojnamevanan ji ber karê xwe bûne armanc anna. Tevî biryara DMM ji 5 cîldên pirtûkên rêbera nedan Veysî Aktaş. 5 cildên Pirtûka Şaristaniya Demokratîk ya Rêber Abdullah Öcalan tevî biryara DMM zêdetirê du mehane radestê girtî Veysî Aktaş nehatiye kirin. Malbata Aktaş destşan kir ku kurêwan Veysî Aktaş li cev Rêber Abdullah Öcalan li girtika İmraliyê tê girtin û got me di sala 2015 de 5 cildên Pirtûka Rêbera ji Veysî Aktaş reşandin. Lê lijneya perwerdeyê ya girtika İmraliyê got ev Pirtûk qedexene û Pirtûk radestî Veysî Aktaş nekirine. Parêzerê Veysî Aktaş dosya derbarê nedana Pirtûkan de ji DMM'ye reşand. DMM jî biryarda ku azadiya fikir û raman hatiye qedexekirin û di 18 Hezîranê de biryarda û got azadiya fikir û raman ya Veysî Aktaş hatiye bipêkirin. DMM Dewleta Tirk bi 1000 evroyê ceza kir û got divê di nava sê mehan de Pirtûk teslîmê girtî Veysî Aktaş pênekirin. Piştî biryarê parêzerên Büroya Hukuka ya 7 salê ji bo Pirtûk bên dayîn serli dadgeriya înfazê ya Bursayê hejmar yekdan. Lê dadgehê bi bahaneya ku Pirtûk qedexene daxwaza parêzeran red kir. Parêzeran serli dadgeha cezayê giran ya Bursa hejmar yekdan. Lê dadgeha cezayê giran jî îtiraz red kir. Abdulkadir Bozkurt deh gardiyanan erişimin kirin. Abdulkadir Bozkurt nahali girtika Tekirdağ tipa fe hejmar dudu girtiye. Bazı tabaqeli malbata xwe geriya wan hişyar kir û wiha got müdüre girtige û psikolog gefa kuştin elemen û xwarin her kêlî dibe ku bêm kuştin. Piştî vê hişyariyê heqê wî hebû 22 tabaqeli malbata xwe bigere û bi wan re biaxive lê hevdîtina telefonê çênebû li malbata xwe negeriyaye. Malbat ket nava fikaran ji ber Abdulkadir Bozkurt wan şiyarî kiribû. Li ser vê malbat li girtigehê geriyan û pirsên bê kaçima Abdulkadir li wan negeriyaye. Girtigehê îta kir ku Abdulkadir Bozkurt mafê xwe yê telefonê bi îradeya xwe bi kar neaniye. Malbatê jî ji bo agahiyê ji lawê xwe bigire parêzerê xwe şandin girtigehê. Parêzer jî hevdîtin pêk anîn û gotin gardiyanan nehiştine Abdulkadir Bozkurt bi telefona li malbata xwe bigere ango pêşî lê girtine. 22
tabaqê de du caran êrişa Abdulkadir Bozkurt hatiye kirin û wiha got müvekkilê min diyar kir ku du caran li korîdor û li ber kamerayan 10 gardiyanan êrişî vekiriye nîşanên lêdan û îşkenceyê jî hebûn li ser laşê wî birîn û şopên lêdanê hebûn milên wî jî reş û şîn bûbûn derbarê êrişê û sedema wê de Abdulkadir Bozkurt ji parêzerê xwe re ev agahî da 2 sal berê hevalekê min ê ku ez pê re di mam hücreyê de mam êrişî wê kirin ez bûm şahîdê îşkencekirina wî rêveberiya girtîgehê ji min xwest ku ez îfadeyê derew bidim lê min neda min rast got min alîkarî da hevalê xwe piştî wê zextên wan dest pê kir ev 2 salin helwesta wan aynıye. Parêzer da zanî ku îhtimal heye li ser Abdulkadir Bozkurt ev îşkence bidome û ji bo pêşî li vê yekê bêgirtin banga hişyarkirinê li raya giştî kir. Selahattin Genç piştî sû 1 sal û 8 mehan ji girtîgehê derket em ê têkoşina xwe li derve jî dewam bikin. Selahattin Genç ê niha 55 saliyê 16 çilê 1993 li Hezexê hate bin çavkirin çir roj îşkenceyeke giran dît ji ber dev û doza azadiyê dewleta Tirk cezayê heta êlê birî piştî sû 1 sal û 8 mehan ji girtîgeha Amedê Tîpa tê derket malbata wî dayîkên aştiyê rêxistina Dem Partî û Hezexê heval û hogirên wê li ber girtîgehê li benda wî bûn. Selahattin Genç li Hezexê bi dilgermî hat pêşwazî kirin vê peyamê da. zaten geleme ve coğrafya dehneki şura çanka hem parti. Suudi sal elbet belki küçük jive böyle bedelle medaya da ma nîxê medayî hinekî küçükün ez derketim belki bay azadiye li rûyê mitxe ama nîvê rehîm matin dir evvelî Mehmûd Seferdê negelê metin kiste bu hava hema hatna hava spas kin ser çava atin boy nîxeke mezne boy nûrekî milletvekiliyim milleti Mehmûd ver bekez gelek anaz nakim ama hemû ji boy min aynı fark waqtine zaten hemû ruh canê min ji boy wê tekoşîna azadiye ya berxwedana a aşîtiyê wê bime şevkerwan nasekine milîtarizma li rojhilata navîn qutsanîş divê em wê nehelê dikin wekî dît em gelek xwe hemû silav dikin grûpê de jî em ê tekoşîna xwe bimeşin spas dikin. Xwekuştinên li Semsûrê metirsîne berdevke keskeyê Semsûrê İbrahim Halil Aydin destşan kir ku piştî artêja li Semsûrê hejmara kesên xwe dikujin sêde bûye. Halil Aydin daneyên Tirkiyeyên 14 Hezîrana 2024 weke mînak nîşanda û got di nava bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de Semsûr di aliyê xwekuştinê de di rêza yekemîn de ye. Xwekuştin nexweşiyek ciddiya civakan e. Di artêja 6 Sibatê de gelek kesan jiyana xwe ji desta qadên jiyanê wêran bûn mirov koçber bûn. Hinek malbat bi giştî tune bûn ji hinek malbatan jî tenê yek kesma. Gelek kes seqet bû yên mayî jî bi hezaran ceset dîtin. Halil Aydin da zanîn ku piştî artêjê jiyana li Semsûrê gelek zor bûye û got civak kete nava travmeyek dijwar. Gelek kes ketên xefka bi karanîna amûrên narkotîkê û zordestiyek piralî derketin holê. Tecavüz, destrêjî û îstîsmar zêde bûne. Mixabin dewlet û rêveberiyên herêmî di aliyê xizmetguzariya parastin û tenduristiyê de berpirsyariyên xwe neanîne cî. Sendkom ragihand ku wan yek ji lîderên paya bilind ê Heraz Eldîn Abu Abdurrahman El-Makî kuştine. Fermandariya navendiya Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Sendkom li ser hesaba xwe ya medya dijîtal da xuyanî da û ragihand ku li Sûriyeyê ji aliyê hêzên Sendkomê ve êrişa kinetik hate kirin û di encamê de yek ji lîderên paya bilind ê rêxistina Huraz Eldîn Abu Abdurrahman El-Mekî hatiye kuştin. Rêxistina Huraz Eldîn têkiliya xwe bi El-Kaidê re heye. Sendkom ev tijî gotin. Ebu Abdurrahman El-Mekî endamê Konseya Şûraya Huraz Eldîn bû lîderekî paya bilind ê ji kontrolkirina operasyonên terorê yên li Sûriyeyê hatine kirin berpirsyar bû. Sendkomê diyar kir ku Huraz Eldîn li Sûriyeyê hêzeke ku têkiliya wê bi El-Kaidê re heye.
بله گودان جمعنوچه نیرو پیشکشگرن آنا خاطره